परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। समूह संगतां सतगुरु गरीब नवाज अंतरजामी पलक पावन भगत बच्छर किरपा निदान। श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहै सेवक जन मानै। प्रतख गुरु निस्तारे। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों च हाजरियां भर रही ने। समूह संगतां दा इत्थे इकत्तर होने का प्रयोजन भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। जो सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के लखते जिगर धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह जी, धन धन बाबा जोरावर सिंह साहिब जी ते धन धन बाबा फतेह सिंह साहिब जी का सालाना शहीदी जोड़ मेला धीरे नगर दीयां संगतां बड़े प्यार नाल हर साल तो मनाउंदियां आ रहीआं ने। गुरमत दे महान समागम किए जा रहे ने। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे हजूरी रागी सिंह परम सत्कारयोग ज्ञानी हरनाम सिंह जी आप जी नूं अमृतमई बाणी दे कीर्तन द्वारा निहाल करके गए हैं। जो अखीर दे विच उन्होंने त्रिभंगी छंद पढ़िया है। ये त्रिभंगी छंद साध संगत जी कलगीधर पातशाह महाराज 10वें पातशाह ने बचित्र नाटक की आरंभता विच लिखिया है। इस तो पहला एक दोहरा लिखिया है। अजकल कई लोग जिन्हां ने चज नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पाठ भी नहीं किया। दसम ते उन्होंने कभी दूरों भी दर्शन नहीं किए। वो ये कह देंदे है कि दसम ग्रंथ ब्राह्मणों का रचिया होया ग्रंथ है। साध संगत जी साडे देश में ब्राह्मणों के लिखे हुए हजारां नहीं लखां ग्रंथ पए। लाइब्रेरियां भरियां पईयां, यूनीवर्सिटियां भरियां पईयां। उन्हां दे ग्रंथ देखो, जदों ग्रंथ शुरू हुंदा है ना तो अपने ग्रंथ की आरंभता में सब तो पहला गणेश का मंगल करते हैं, फिर सृष्टि का, विद्या की देवी का, शारदा का मंगल करते, उन्होंने ध्या के फिर ग्रंथ आरंभ करते। ते मेरे कलगीधर पातशाह ग्रंथ आरंभ करन लगे कहते नमस्कार श्री खड़ग को, मैं ना गणेशा प्रथम मनाऊं। गणेश नूं नहीं पहला मनाना। किशन बिशन कबू न त्याऊं। कान सुने, कन्ना नाल उन्हां दी गल जरूर सुनी है, क्योंकि जो संसार च होया अकाल पुरख दे तमाशे च होया। हजूर कहते जो अकाल पुरख दा तमाशा वो मैं देखण आया हाँ। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। जो तमाशे च सीन आ गया वो देखना भी है, वो लिखना भी है। ਜਿਹੜੇ ਚਰਿਤਰੋ ਬਖਿਆਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਤਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਲਿਖਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ सूई राग विच इस्तरी दे 3 रूप दसे गुरु ग्रंथ साहिब विच, कुचज्जी, सुचज्जी ते गुणवंती। कुचज्जी केड़ी है? मंझ कुचज्जी अमामन डोसड़े हो, क्यों सो रावण जाओ जियो। मेरे कुचज्जी च इन्ने दोष ने, मैं अपने पति परमात्मा नूं प्राप्त नहीं कर सकता। सुचज्जी नूं जिहड़ा चज आंदा वो भी बाणी च लिखिया पातशाह। ते गुणवंती च जिहड़े गुण ने वो 5वें पातशाह ने लिखे, गुरु अर्जन देव जी ने। सूई महला 5वां गुणवंती। सुचज्जी ते कुचज्जी गुरु नानक पातशाह ने लिखे। 5वें जामे च गुणवंती
ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਉਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਣਵੰਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਚਾਈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮਪੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਤ ਤੁਮ ਨੇ ਵਡਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰਚਨਾ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂਸਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਤ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਜੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਵਗੈਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਤ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਤ ਮਾਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਤ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੇ ਤਾਤ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਆਗਿਆ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਤ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਤ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਤਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੱਤ। ਤੱਤ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਵਿਲੋਈਐ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੱਥ। ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਓ ਦਾ ਤੱਤ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੱਤ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਏ ਨਿਵਾਜਾ। ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ।
अपनी लीला नाल ही औरंगजेब पैदा किया होया सी। आखो सतनाम श्री। अपनी माया आप पसारी, अपनी माया आप पसारी। अपनी माया आप पसारी, अपनी माया आप पसारी। आपे देखण हारा, आपे देखण हारा। नाना रूप धरे बहुरंगी, नाना रूप धरे बहुरंगी। नाना दा मतलब अनेक। वो अकाल पुरख कलगी वाला पातशाह अनेकां रूप धारण कर लेंदा है। भाई नंद लाल जी ने लिखिया कलगीधर पातशाह बारे, गाहे सूफी गाहे जाहद कह कलंदर बेशबद। मेरे पातशाह किते ने सूफी बनया होया, किते कट्टड़ शरई बनया होया, किते कलंदर बनया होया, किते केड़ा रूप धारण किया, किते केड़ा रूप धारण किया। तू जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया। तेरा अंत न पाया सुरग मच होया। ऐसी महाशक्ति कलगीधर पातशाह महाराज ने जदों अंदरली सुरत अकाल पुरख नाल जोड़ी है तो उदों ये त्रिभंगी छंद उतरिया जिहड़ा भाई हरनाम सिंह जी गा के गए है। इहदे विच हजूर कहंदे है, खग खंड बिहंडं थलदल खंडं अतरण मंडं बरभंडं कुछ दंड अखंडं तेज प्रचंडं जोध मंडं भान प्रभं सुख संतां करणं दुर्मत दरणं किलविख हरणं असरणं जय जय जयकारण सृष्टि उबारण मम प्रतिपारण जय तेगं। तू तेग स्वरूप है, तू शक्ति स्वरूप है, तेनू मेरी नमस्कार है। खग खंड बिहंडं टोटे टोटे करके वैरियां दे सुट दिंदा है। साहब कलगीधर पातशाह ने अपनी बाणी श्री साहब नू मुखातमक कहा है, नमो श्री बड़ैली तुत हरी सरोही करे एक ते द्वै सुपट हाथ सोही। सूरमे दे हाथ सोभदी है, जदों चलदी है एक तो दो कर देंदी है। ਉਹ ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहा। चमकौर साहब अभी अल्लाह यार खां कहता जिस दम हुए चमकौर में सिंहों के उतारे। खालसे दियां फौजां अज दी शाम पहुंच गईयां किथे जिथे गुरुद्वारा दमदमा साहब है। इत्थे बाग हुंदा सी, बाग विच 35 ਸਿੰਘਾਂ समेत छोटे वड्डे साहबजादे ते कलगीधर पातशाह पहला पहुंचे। पिछों 5 सिंह जख्मी हालत च आए, उन्होंने सट्टां लगियां, कपड़े बस्तर लहू नाल भिजे हुए, वो जंग लड़ते हुए वैरी का घेरा चीर के किसी तरह हजूर को पहुंच गए। किन्ने हो गए? 40। महाराज ने जफरनामे कुल गिणती 40 लिखी और रंग 35 नाल आए ने, 5 पिछों आए ने। उन्हां 5 ने आके कहा महाराज इत्थे बाग विच बैठे हो, संध्या दा टाइम हो रहा है और बहुता नहीं तो 2-2.5 घंटिया तक औरंगजेब की 10 लाख ताजा दम फौज तय करके ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ इस वेले मुरिंडे पहुंच चुके हैं ते चमकौर किन्नी क दूर है, आने वाले कोई बंदोबस्त करिए, किते दूर निकल चलिए। कवि अल्लाह यार खां कहता दशमेश ने आख्या जिस थां आना था ये ठिकाना ये वही है। जिथे आना सी आ गए हैं, हुण अगे नहीं जाना। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੜੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਦਦੇ ਐ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਗਿਆ,
ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡਾ ਦੇ ਦੇ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਚਲਾਕ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਖੀਸੇ ਚੋਂ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਲੈ ਆਏ ਫੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਚੜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਥੌੜੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨਵਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਮੰਦਿਰ ਖੜਾ ਹੈ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਰ ਥੋੜੇ ਨਾਸ ਕਰਦੇ, ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਾਰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਕਰਾਣੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਜ ਮਸੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੁੰਬਜ ਦੇਖੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 3 ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੰਬਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੁੰਬਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਲ ਗੁੰਬਜ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੜਾਈ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਜੂਰ, ਤੇ ਮੰਜਿਆ ਡਾਹੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੋ ਜੋਗਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜਨਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ।
फटाफट गढ़ी ते कब्जा कर लिया, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 32 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ 4 ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉੱਪਰਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ, ਆਪ ਬੇਆਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਟ ਗਏ ਪਲੰਘੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਸਣ ਮਿਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਸਵਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਨੋ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਵਿਰਾਜੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਪਟਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ, ਸੂਬਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੂਬਾ ਪਸ਼ਾਵਰ, ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਹਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਰ ਖਾਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ, ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੁਬਹ ਸਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਵਲ 3 ਭਾਰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੀਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗਾਜੀਓ, ਬਹਾਦਰੋ, ਜੋਧਿਓ, ਸੂਰਮਿਓ, ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨ ਬੱਚੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਗਲਾਈ ਸ਼ਾਨ? ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਗੜੀ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਜਾਏ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਰੇਤਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮੁੱਠੀ ਰੇਤੇ ਜੋ ਗੜੀ ਦੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਰ ਖਾਨ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੁੰਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਿਆਮਤ ਬਜੰਗ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ
मैं अपनी अखां नाल वेख्या कि नार खान या अली या मुहम्मद करदा आ रहा। मैं पत्थे जो तीर कढ़िया, तीर छड्डिया, सुक्का ही पार लंघ गया। नार खां धड़म करके धरती ते डिग्गा। पिछे गनी खां आया, गनी खां भी उसे रस्ते तोड़ दिता गरीब नवाज ने। ख्वाजा महमूद अली खां जिहड़ा सारियां फौजां दा वड्डा जरनल सी, उन्हें सोचा मेरे दो भाई तां गए, गुरु साहब हुण मैनू भी लगे आ मुकाण। वो कहिंदे आ भी जिहड़ी गड़ी दी कंध सी ना, ਉਹਦੇ थल्ले लम्मा पै गया ते छह छह के हौले हौले हो गया। बादशाह कहते कि ख्वाजा मरदूद शाह है ये दीवार। महमूद का नाम मरदूद लिखिया। मरदूद का अर्थ है कायर बुज़दिल। कहते कायर बुज़दिल मरदूद ख्वाजा महमूद शाया ये दीवार। दीवार ते ओले होके जान बचा गया। कहते अफसोस औरंगजेब वो मेरे सामने नहीं आया, जे मर्दा तेरा सामने आउंदा मैं उन्होंने एक तीर बख्श दिंदा। साथ संगत जी ख्वाजा महमूद भज गया। इधर सिंघां दे तीर मुक गए, गोलियां मुक गईयां। गढ़ी विचों 5-5 सिंघां दे जथे, 6-6 सिंघां दे जथे निकलने शुरू होए। एक जथा जांदा सत श्री अकाल दे जकारे गजांदा, तेगां नाल वाढां करदा वैरी दलां नूं चीरदा होया। पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़ा खेत, शहादतां पा जांदा। दूजा जथा तुर पैंदा, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब सिंह जी, भाई आलम सिंह जी वर्गे सिंह शहीदियां पा गए। भाई आलम सिंह जी बारे लिखिया साध संगत जी, उन्हां दा नाम सूरज प्रकाश च आलम सिंह नचना करके आउंदा। ये नाम हजूर गरीब नवाज कलगीधर ने दिता सी। नचना क्यों कहिंदे सन? कहंदे जिवें नचार अखाड़े च नचदा है, आलम सिंह मैदाने जंग च नचदा सी। अपने हाथ च बड़ा भारी परछा लैके चमकौर दी गढ़ी चों निकलिया। 10-10, 20-20, 50-50 वैरियां नूं ललकार दिंदा सी। वो इकट्ठे होके आले दुआले जदों मारन आउंदे सी, अपने बरसे दी अड़ेश लैके 10 फुट उच्ची छाल मार जांदा सीगा। वो वापस भिड़ जांदे सन, परले पासे 5-7 नूं बरछे नाल परो के हो गया हो जांदा सी। ऐसा जरनैल गुरु साहब दी अखां दे सामने शहीद हो गया। भाई साहब भाई मोहकम सिंह जी दी वारी आई। कलगीधर पातशाह नूं कहण लगे महाराज एक बेनती गरीब नवाज। कहंदे दसो भाई मोहकम सिंह। महाराज कहंदे भाई मोहकम सिंह कहंदे सच्चे पातशाह आप जी ने धरती अंबाले दी एक बचन कीता सी। साध संगत जी अंबाले दी धरती ते बचन होए है पहली बार। चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। क्योंकि अंबाले की धरती ते जदों कलगीधर पातशाह 7-8 साल की अवस्था जी आए सन, पटना साहब तो वापस लखनौर साहब आए ते लखनौर तो केवल 8 किलोमीटर अंबाला शहर है। जदों उत्थे आए तो उत्थों का एक काजी अमीर दीन जो शहर का वड्डा काजी सी, वो शाही बाग दे विच सैर करन आया। उत्थे ही कलगीधर पातशाह बादशाही बाग विच ठहरे हुए थे। अजकल उस गुरुद्वारे का नाम भी गुरुद्वारा बादशाही बाग पातशाही 10वीं है। उत्थे बादशाही बाग विच अमीर दीन काजी ने हजूर का बड़ा सोहना बाज वेख्या। उहदा दिल बेईमान हो गया कि छोटी जी उम्र इन्ना सोहना बाज लई फिरदे खो लवां। काजी सी कहण लगा गुरु जी आपां अपने बाज नाल बाज लड़ा के वेखीए। 10वें पातशाह दी नीति समझ गए। कहंदे काजी साहब बाज ते बाज जे सकता सकते को मारे गल की बनी, बराबर दी सट है, वो तो लड़ाई ना होई। आपां इंज करिए चिड़ियां नाल बाज लड़ा के वेखीए। काजी साहब तुसीं अपनी चिड़ियां लियाओ ते असीं अपना बाज छड्डदे हां। कहंदा महाराज मखौल करदे हो, तुहाडा बाज मेरियां चिड़ियां नूं खा जाएगा। महाराज कहंदे जे ये गल है ते तू बाज छड्ड, असीं चिड़ियां छड्ड दिंदे अपणियां। हैरान होया पहलां तां। महाराज कहंदे हैरान ना हो, जां ते तू अपणियां चिड़ियां छड्ड साडे बाज दे सामणे, ते जां तेरे बाज सामणे असीं चिड़ियां छड्ड दिंदे आ। कहंदा चलो मैं ते बाज ही छड्डांगा, तुसीं चिड़ियां छड्ड दिओ। ਉਹਦਾ मतलब सी भी मैं तो शर्त जित जानी है। चिड़ियां की बाज के सामने खा जाएगा, खाएगा बाज मिनट में। उत्थे साध संगत जी को दरखत 300 साल खड़ा रहा, माफ करना मैं फिर उस गल ते आ जावां।
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਘੁਆੜੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 300 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ 2। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਦੇ ਖੰਭ ਉਧੇੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਧਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਕਾਜੀ ਅਮੀਰਦੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਛਤਰ ਝੁਲੇਂਗੇ, ਸੀਸ ਕਰ ਬੜੀ ਕਰੇਂਗੇ ਮੌਜ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਆਂਗਾ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ 1 ਲੜਾਉਣ ਦਾ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 5 ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗੜੀ ਚੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ, ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ, ਜੀਤਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ, ਜੀਤਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ। जीता क्या तो मुड़ के जीता ना होगा। ऐसे महाबली हजूर दशमेश दे पुत्र बाबा अजीत सिंह जी 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਕਰਦੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਝਾਗੜਦੰਗ ਨਾਗੜਦੰਗ ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜੇ, ਗਾਗੜਦੰਗ ਗਾਜੀ ਮਹਾਂਗਜ ਗਾਜੇ, ਕਾਕੜਦੰਗ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੰ, ਦਾਗੜਦੰਗ ਤੀਰੰ ਤਪੰ ਤੜਾਕੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਮਿਰਦੰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਝਾਗੜਦੰਗ ਨਾਗੜਦੰਗ ਬਾਗੜਦੰਗ। ਸਿਆਣੇ ਮਿਰਦੰਗ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਝਾਗੜਦੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਹੀ। ਝਾਗੜਦੰਗ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਰਦੰਗ ਦਾ ਬੋਲ, ਬਈ ਖੰਡਾ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਗੜਦੰਗ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਗੜਦੰਗ। ਨਾਗੜਦੰਗ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ, ਨਗਾਰੇ। ਬਾਗੜਦੰਗ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਗਾਗੜਦੰਗ ਗਾਜੀ, ਗਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ। ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਗੜਦੰਗ ਗਾਜੀ ਮਹਾਂ ਗੱਜ ਗਾਜੇ, ਭਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਗਾਗੜਦੰਗ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੰ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਕੜਦੰਗ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੰ, ਤਾਕੜਦੰਗ ਤੀਰੰ, ਤੀਰ ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਪਕੰ ਕੜਾਕੰ, ਗੋਲੀਆਂ ਠਾ ਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਭਿਅੰਕਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਪਰੋ ਸੁੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰੀ ਵਾਰ ਬਰਛੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਚੀਰ ਕੇ ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਧਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬਰਛਾ ਸੀ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਰਛੇ ਦੀ ਚੂਲ ਉਖੜ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤੇਗ ਕੱਢ ਲਈ, ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਜਾ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਪਠਾਨ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੀ ਤੇ
ਉਹ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੰਗ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਕਦਮ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦਾ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਗਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਛ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ ਚੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਜੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਪਕੜ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 100 ਗੁਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। 50 ਕਦਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜੇ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਹਣੀਆਂ ਅੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪਾਲਕੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੋਜੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਤੀਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਅੰਤ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬਰਛੇ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜਪੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਅੰਤਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, 5 ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਸੰਧਿਆ ਹੁਤੀ ਵਿਭੀਸ਼ਣਾ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿਅੰਕਰ, ਡਰਾਉਣੀ। 8 ਪੋਹ 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਬੋਲਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਮਾਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20-20 ਮੀਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ, ਇੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਭੂਤਾਂ, ਇੱਲਾਂ, ਕਾਗੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਭਖਿਆ। ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ। ਭੂਤਾਂ, ਇੱਲਾਂ, ਕਾਗੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਭਖਿਆ, ਹੁੰਮੜ ਧੁੰਮੜ ਜਾਗੀ 31 ਸੂਰਿਆਂ। ਬੋਲਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਘੁਮਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਕੂਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਚਵੀਰ ਗੁਰਤੀਰ ਹੁਤੇ, 5 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। 3 ਕਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੀਜੋ ਬਰਬੀਰ। 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੀਜੋ ਬਰਬੀਰ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸਾਲ 1704 ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ ਅਗੰਮਪੁਰੇ,
ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਲਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਟਹਿਕਣ 52 ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਵੀ ਟਹਿਕਣ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਣਤ ਬਖਾਨੀ, ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਖਟਾਈ, ਅਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵੋ ਐਸਾ ਜੋ ਕਬ ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕਰ ਮੇ ਝੂਲੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਜੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਭਣਗੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿਹਲਾ ਰਵੇ। ਲੜਾਈ ਤੀਰ ਚਲਾਣਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਣੀ, ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕਰ ਮੇ ਝੂਲੇ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਲਹਿਰਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਫਰਲਾ ਨਾ, ਇਹ 16 ਜਨਵਰੀ 1704 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕਰ ਮੇ ਝੂਲੇ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਲਹਿਰਾਵੇ, ਨੀਲਾਂਬਰ ਪੀਤਾਂਬਰ ਵਾਕਾ ਫਰਰਾ ਅਜਬ ਸੁਹਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੀਜੋ ਬਰਬੀਰ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਮ, ਤਿਨੋਂ ਬਿਠਾਇਓ ਦੇ ਕਰ ਧੀਰ। 5 ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਪੰਥ ਕੇ ਮੂਲ ਹੋ, ਨਿਕਸੋ ਬਚਮਾਨ। ਸਾਡਾ ਵਚਨ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 3 ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਕਹਿਬੇ, ਨਿਕਸਨ ਕੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਅਬ ਟੀਕਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੇ ਉਧਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਆਨ ਇੱਕ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਉਧਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਕੁਰਤਾ ਅਰਪਣ ਲਗੇ ਖਾਲਸੇ, 5 ਸਿੰਘ ਤੈ ਸੋਹੇ ਸਰੀਰ। 5 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ, ਅਬ ਤੇ ਹੋਏ ਐਸੀ ਵਿਧ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ।
ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸੇਗਾ। ਪੰਚ ਮਿਲੈ ਤੈ ਪੀਰਨ ਪੀਰ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਵਰਤਣਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਤੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਵਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਏ। 100 ਘਰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਤਤ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਡਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਦਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।